Karmaṇ्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Discharge your duties without expecting the fruits of your action. Chakravat parivartante sukhani cha dukkhani cha. Life is a cycle of good times and tough times. Nevertheless, keep up your four dharmas: daya, mercy; tapas, austerity; satyam, truthfulness; shaucham, purity of mind and body. The above lines from Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam were the ideologies Guru Patni Srimati Anuradha Natarajan and Guru Melittur late S. Natarajan upheld through their lifetime. Srimati Anuradha Natarajan was with Guru Sri Natarajan in all his divine pursuits and endeavours through the 50 years of their lifetime together. In spite of her health limitations that challenged her way, she always discharged her duties with a charming smile and carried herself with a pleasing demeanour that inspired disciples and artists alike. Her endurance power, empathetic skills, and aesthetic sense were endearing to many. So was her efficient hospitality. She was an artist herself, a veena player hailing from the illustrious CVS family, Tanjavur. Bhagavatamela Vidyalaya was like her second family. While Guru Sri Natarajan empowered the disciples through the teachings of his art, she sensitized their skills through maternal instincts, care, and groomed them to acquire aesthetic sense. A purposeful life with unswerving bhakti dedicated to the higher cause and always in line with her consort's blissful steps, she followed him soon. Her inevitable end came close to his. Narayaniya Smaranam kept her in gaining strength through her last days. On this day, the 13th of December, and as Bhagavatamela Vidyalaya is in its 11th year, reaching out to over 200 children enrolled for free in the noble project envisioned by Guru Sri Natarajan, we bring to you a befitting homage through Narayaniyam, Natana Anubhavam. We feature today Guru Sai Sundari in a spiritually ecstatic rendition of Narayaniya Anubhavam through her gripping rendition. Guru Sai Sundari is one of the most unassuming artists as one interacts with her. Known for her deep understanding of our holy scriptures, her introspection and analytical skills of the chosen subject leave us in absolute Satchidanandam with her fervent outpours. Her command and mastery over Sanskrit and Hindi adds to her proficient expressions. Guru Sai Sundari, Bhagavatamela Vidyalaya, Melittur, and Lasya Melalaya, Bangalore stand in forever gratitude to you for enabling us with an enriching Narayaniya Anubhavam on this auspicious Narayaniyam day. With the Kalabam on your forehead, one could realize the divine vision of Guruvayur. It was indeed a great blessing to receive this tribute for us on the auspicious Mokshada Ekadashi, Kartikai Buduvaram. Your rendition has inspired us further to look at art as envisioned by Guru Melittur Sri S. Natarajan. The Anubhavam, the experience, is absolute Paramanandam. Kamaniya Krishna Pahimam,
offering this tribute on this auspicious Kartikeya day. Let this Jyoti guide us in all our endeavors. Speaker Manasa Madhusudan, Lasya Melalaya, Bangalore. நமஸ்காரம். நான் சாய் சுந்தரி. பாகவத மேளா வித்யாலயா குழந்தைகளான உங்க எல்லாரையும் இந்த நாராயணிய தினத்துல இந்த யூடியூப் வீடியோ மூலமா சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுடைய குருவான என் தோழி ஸ்ரீமதி பிரியம்பதா முரளி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த பாகவத மேளா வித்யாலயாவுக்கு காரணகர்த்தாவான நாட்டிய கலாநிதி கலைமாமணி ஸ்ரீ நடராஜன் மாமா அவர்களுக்கும் அவருடைய தர்மபத்ரி அனுராதா மாமி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மானசீகமான நமஸ்காரங்கள். நாராயணியத்தை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் இன்னைக்கு உங்க கூட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் இந்த ஒரு ஆசைப்பட்டு இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் சந்திக்க வந்திருக்கேன். பட் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லார பத்தியும் நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். கடந்த ஒரு வருடமா உங்களோட எல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸையும் நான் பார்த்துன்னு வரேன். அந்த பின்னல் கோலாட்டமாகட்டும், அயோத்தியில ராமர் பிரதிஷ்டம் போது நீங்க கொடுத்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ராவண சமுத்திரத்துல, அப்படியே ராமாயணத்தை கண் முன்னாடி காமிச்சு கடைசியா அந்த தீபாரத்தனை பண்ணும்போது அவ்வளோ மனசு உருகி போச்சு. அதுலயும் திருவையாறுல நீங்க பண்ணின அப்பர் கைலாய காட்சி கண்டிப்பா கண்கள்ல கண்ணீரை வரவழைச்சுது. ரொம்ப அற்புதமான குழந்தைகள் நீங்க. அந்த கலை, சிவன் பார்வதி ரெண்டு பேரையும் சிவானந்த லஹரி என்ன சொல்றது தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் சொல்ற கலாபியாம் அப்படின்னு சொல்றார். ரெண்டு பேரையும் நமஸ்காரம் சொல்லும் போது கலை வடிவானவர்கள், சிவபெருமானும் பார்வதியும் கலை வடிவானவர்கள். சோ அந்த கலை, அவர்கள் அந்த ஏற்றுக்கொண்ட அந்த கலைக்கே அரசன் அவன். அந்த கலையை நீங்க அவ்வளவு ஆத்மார்த்தமா நீங்க அத பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது பார்க்க மனசுக்கு அத்தனை நிறைவா இருக்கு. ஸோ உங்களோட அந்த ஹோம் ஃபார் ஹியூமனிட்டி அவார்டு வாங்கினதுக்கும் என்னுடைய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அண்ட் வசுதைவ குடும்பகம்னு ரொம்ப அழகா அந்த ஒரு இதையும் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன். உங்க எல்லாருக்கும் மற்றும் ஒரு முறை உங்களுக்கும் உங்கள் குருவான ஸ்ரீமதி பிரியம்பதா முரளிக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, இப்பொழுது நாராயணிய தினத்துல நாராயணியம் பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால என்ன பேசலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன். நாராயணியம் பத்தி உங்க எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சோ நான் என்ன புதுசா சொல்ல போறேன் அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணித்துன்னா, டான்ஸ், நீங்க எல்லாரும் டான்ஸ் ரொம்ப நல்லா பரதநாட்டியம் ஆடுறதுனால நாராயணியத்துல கிருஷ்ணர் எங்கெங்கெல்லாம் நடனம் அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரோ அந்த எபிசோட்ஸ் எடுத்து அதை உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்தது. சரி, அதை செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி விநாயகருக்கும் குருவுக்கும் சரஸ்வதிக்கும் வந்தனம் சொல்லிட்டு நம்ம உள்ள போகலாம். ஓம் கஜானனம் பூத கணாதி சேவிதம் கபித்த ஜம்பூ ஃபலசார பக்ஷிதம் உமாசுதம் சோக விநாச காரணம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம். ஓம் ஸ்ரீ மகாகணபதயே நமஹ. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுः குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குருः சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ அஸ்மத்குரு சரணாரவிந்தாப்யாம் நமஹ. சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர்பவது மே சதா. ஓம் ஸ்ரீ மகாசரஸ்வத்யை நமஹ. பீதாம்பரம் கரவிராஜித சக்ரசங்க கௌமோதகி சரசிஜம் கருணாசமுத்ரம் ராதா சகாயம் அதிசுந்தர மந்தஹாசம் வாதாலயேஷம் அனிஷம் ஹிருதி பாவயாமி. குருவாயூரப்பா சரணம். ஓம் ஹரயே நமஹ.
இந்த நாராயணியமானது ஸ்ரீ மேல்பத்ரு ஸ்ரீ நாராயண பட்டத்ரி அவர்களால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இது எல்லாரும் என்ன சொல்வா, இந்த நாராயணியம் படிச்சா எல்லா விதமான வியாதிகளையும் அது போக்கக்கூடிய மகா கிரந்தம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்வா. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதையும் தாண்டி இது ஒரு அற்புதமான பக்தி கிரந்தம். எந்த விதத்துல அப்படின்னா, இதுல பகவானுடைய லீலைகள், எல்லா அவதாரங்கள், முக்கியமா கிருஷ்ணா அவதாரம், அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் நம்ம படிக்க 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 அந்த அர்த்தத்தை உள்வாங்க வாங்க என்ன மனசுல தோணும் அப்படின்னா, இவ்வளவு வாத்சல்யத்தோட, இவ்வளவு கருணா கட்டாட்சனா அவன் இருக்கான், நமக்கு ஒரு கவலையும் இல்ல, அவன் நம்மள ஓடி வந்து காப்பாத்துவான். எப்படி ஒவ்வொரு பக்தனுக்கும் அவன் முன்னாடி ஓடி வரான், அந்த மாதிரி நமக்கு ஓடி வந்து காப்பாத்துவான் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை ஆழ நமக்குள்ள இறங்கும். நாராயணியத்தோட மேஜிக்ங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை தான் சொல்வேன். அது நமக்கு ஒரு அசாத்திய பலத்தை கொடுக்கும், எந்த ஒரு பிரச்சனைகளையும் தாண்டி வர்றதுக்கு. சோ அப்படி ஒரு அற்புதமான கிரந்தம். அதுல அப்படியே பக்திய நம்ம மேல ஜாஸ்தி அப்படியே பக்தி ஆயிருந்தே போகும். ஏன்னா அவனோட அந்த பெருமை புரிய 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 அவன் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன்னு சொல்ல சொல்ல சொல்ல, ஓ நீ எனக்கு இருக்க, எனக்கு என்ன கவலை அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மனசுக்குள்ள ஆழ வேரூன்றி போகும். அது நமக்கு எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளையும், என்ன விதமான மன ரீதியான உடல் ரீதியான என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை கடந்து வரத்துக்கு அந்த நாராயணியமானது ஒரு அருமருந்தா அமையுங்கிறது நிச்சயமா எந்த அளவுக்கும் சந்தேகமே இல்லை. இப்போ இந்த நாராயணியத்துல டான்ஸ்னாலே அப்கோர்ஸ் நடராஜரை தான் சொல்லுவோம். ஆனா ஆடாது அசங்காது வா கண்ணா அப்படிங்கிற அந்த பாடல்ல கிருஷ்ணன் நீ ஆடினேன்னா அந்த ஆடலை காண தில்லை அம்பலத்திரைவனும் தன் ஆடலை விட்டு இங்கே வந்தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அது கிருஷ்ணர் ஆடினா அவரை பாக்குறதுக்கு சிவனே வந்துருவாராம் தன்னுடைய நடனத்தை விட்டுட்டு. அவ்வளவு அற்புதமா ஆடக்கூடியவர் கிருஷ்ணர். அவருடைய காளிங்க நர்த்தனம் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது எபிசோட். அது அந்த காளிங்க நர்த்தனமும் ராச கிரீடையிலையும் அவர் கோபிகைகளோட ஆடக்கூடிய அந்த நடனம், அது ரெண்டையும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் இவரோட டான்ஸ் எங்க ஆரம்பிச்சது தெரியுமா? கிருஷ்ணர் எப்ப ஆட ஆரம்பிச்சார் தெரியுமா? பேச்சே வராத அந்த சின்ன வயசுல மழலை மொழி, அது என்ன பேசுறாருன்னு கூட அந்த வார்த்தைகளை புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு சின்ன அந்த வால்யமோ 2-3 வயசுக்குள்ள அந்த குழந்தை பக்கத்துல எல்லாத்துக்கும் போகுமா. அவெல்லாம் என்ன பண்ணுவாளாம், அவனை பேச வச்சு பார்க்கணும், அவனை ஆட வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குமா. இது போய் அவள்கிட்ட வெண்ணெய் கொடுன்னு கேட்டா, நீ முதல்ல பாடினாதான் தருவேன் ஆடினாதான் தருவேன்னு சொல்லுவாளாம் கோபிகைகள். அப்போ அந்த மழையில ஏதோ பாடி ஏதோ தத்தக்கா பித்தக்கான்னு டான்ஸ் ஆடி, அப்ப அந்த குழந்தை ஆடுறத பார்த்து பாடுறது, ஐயோ அந்த குழந்தைக்கு தொண்டை வலிச்சிருக்குமே, கால் ஆடி ஆடி கால் வலிச்சிருக்குமேன்னு அவ உருகி போய் அவக்கு கேட்கறதுக்கு மேல கிருஷ்ணனுக்கு கொடுப்பாளாம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அந்த இடத்த நாராயண பட்டத்ரி வர்ணிப்பார். நாராயண பட்டத்ரி இதை எழுதும் போது ரொம்ப சின்ன வயசு தான் அவருக்குன்னா கூட, இப்படி ஒரு அருமையா அந்த குழந்தையோட மனோபாவத்தை எப்படி இவரால இவ்வளவு அழகா சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னு ஒரு ஒரு இதுலயும் ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த குழந்தை தவழ்றதாகட்டும், ஒரு ஸ்டேஜ்லயுமே அது எழுந்து எழுந்து விழுந்து விழுந்து நடை பழகக்கூடிய நிலையாகட்டும், ஒன்னொன்னுலயும் அவர் அவ்வளவு அழகா சொல்வார், கூட நின்னு பார்த்த மாதிரி சொல்வார் நாராயண பட்டத்ரி. அப்போ இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தேன்னா 45வது தசகத்துல 8வது ஸ்லோகம் எடுத்துட்டேன்னா, பிரதிநவ நவநீதம் கோபிகா தத்தமிச்சன் கலபதமுபகாயன் கோமலம் क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैः अर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वम्. அதாவது பிரதி நவநீதம், தினமும் புதுசு புதுசா வெண்ணெய் வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்னு கோபிகைகள்கிட்ட கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு போவாராம். அப்போ அவ கேட்பாளா, நீ டான்ஸ் ஆடு பாட்டு பாடணும்னா, கலபதம் உபகாயன் அப்படி ஏதோ மழலையில பாடுவாராம். கோமலம் குவாப்பி நிருத்தியம், டான்ஸ்ன்னு என்னமோ ஒண்ணு ஆடுவாராம் அழகா.
அதான் அப்போ அவளுக்கு சார் தயையோட அந்த கோபிகைகளுக்கு மனசு உருகிடுமா. அந்த பெண்கள் கோலு யுவதி லோகைகி அர்ப்பிதம் சர்ப்பிரஷ்ணன், வெண்ணெய் நெய் புதுசா காய்ச்சின பால் எல்லாத்தையும் கொடுப்பாலாம் சாப்பிட கிருஷ்ணனுக்கு. சோ அவருடைய டான்ஸ் அங்கேயே ஆரம்பிச்சிடுறது. அதுக்கப்புறமா பார்த்தேன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, காளிங்க நர்த்தனம் தான் ரொம்ப முக்கியமான அவருடைய நடனத்துக்கு. அவளோட அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமா இது சொல்லும்போது, இந்த நான் காளிங்க நர்த்தனம் எங்கே ஏன் இதுக்கு நான் காளிங்க நர்த்தனம்ங்கிற அந்த எபிசோடு ஏன் வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பூர்வ பாகம் சொல்லிட்டு கதை சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்குள்ள போகலாம். சௌபரி அப்படிங்கிற முனிவர் அந்த யமுனா நதியில அந்த ஒரு இடத்துல 12 வருஷங்கள் தபஸ் பண்றாரு தண்ணிக்குள்ள நின்னுடு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா சம்மதா அப்படின்னு ஒரு மீன் கூட்டம், அது தலைவன் சம்மதா, அதோட மீன் கூட்டம், அதன் மனைவிகள் குழந்தைகள் பேரன் பேத்திகள்னு ஒரு பெரிய மீன் கூட்டம் அது அங்க சுத்திண்டே வந்துட்டு இருக்கும் அந்த தண்ணியில. அவருக்கு அப்படியே அந்த தண்ணியில நின்று தபஸ் பண்ணும்போது அந்த மீன் கூட்டத்தை பார்த்து 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 அதுகிட்ட ரொம்ப பிரியம் வந்துடுத்து. அந்த மீன் கூட்டத்து மேல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுத்து. அந்த நேரத்துல கருடன் ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப பசியோட அங்க அந்த சம்மதாங்கிற மீனை சாப்பிட்டுடும். அவருக்கு அவர் மேல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வச்சுட்டாரா, ரொம்ப கோபம் வந்துடும் அந்த முனிவருக்கு. நீ இந்த இடத்துல இருந்து, இந்த நீரோட இந்த பகுதியில இருந்து எந்த உயிருள்ள ஒரு ஜீவனை நீ சாப்பிட்டேன்னாலும் அந்த நிமிஷமே ஓ உயிர் போயிடும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துருவார். இது காளிங்கனுக்கு தெரிஞ்சதுனால காளிங்கனுக்கும் கருடனுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு சண்டை, இதோட பங்கு அதை எடுத்து சாப்பிட்டுடும் அப்படிங்கறதெல்லாம். அப்போ கருடன் துரத்தி அடிக்கும். இதுக்கிட்டே தப்பிக்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம காளிங்கன் கரெக்டா இந்த தண்ணியில இந்த இடத்துல கருடன் நம்மள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு இந்த தண்ணிக்குள்ள அடைக்கலம் புகுந்துடும். அது ஃபேமிலியோட அங்க இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அது காளிங்கனுக்கு என்ன ஒரு கர்வம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவளோட பாசிட்டிவிட்டி மேல அவளுக்கு ஒரு கர்வம் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ரொம்ப நன்னா பாட வரும், நன்னா டான்ஸ் ஆட வரும், நன்னா பேச வரும். இப்படி ஏதோ ஒண்ணு தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த, தன்னிடம் இயற்கையா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்து மேல ஒரு கர்வம் இருக்கும் இல்லையா. அந்த காளிங்கனுக்கு தன்னோட விஷத்து மேல பயங்கர கர்வமா, அந்த விஷத்தால எதையும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கர்வத்துலதான் அது கருடன் சீண்டினது. இப்போ அங்க இருக்கு. இதோட விஷத்தோட வீரியம் எப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த பகுதியில எந்த மரமும் எந்த மரத்துலயும் இலையே இல்லையா, எல்லாம் பட்டு போயிடுது, மரங்களே இல்லை. அப்புறம் அந்த வழியா பறக்கக்கூடிய பறவைகள் தன்னறியாம அப்படியே பறந்துட்டே இருக்கும். அது கிட்ட வரும்போது அந்த விஷ காற்றோட வீரியத்தினால அப்படியே செத்து விழுந்துருமா. அவ்வளவு பயங்கரமான அந்த இடம் அவ்வளவு பயங்கரமா மாறி போயிருந்துதான். அங்க யாருமே போக கூட கிட்டக்க நெருங்க கூட லாய்க்கு இல்லாம. பகவான் கருணாமூர்த்தி இல்லையா, அவருக்கு எத்தனை நாளைக்கு இதை பார்த்துண்டு அவருக்கு மனசு கேட்காது இல்லையா. உடனே இதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் மனசுல முடிவு பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு வர எல்லாரையும் கூட்டின்னு வர, சிறுவர்களையும் மாடுகளையும் அழைச்சிட்டு வர்றார். அங்க தண்ணி தாகம் அடிக்கிறது, அந்த பசங்களும் மாடுகளும் அந்த தண்ணியை குடிச்ச உடனே எல்லாம் துப்புன்னு விழுந்துடுறான். உடனே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கருணை கட்டாட்சம், சோ தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வைய அவ மேல, அந்த கடைக்கண் பார்வைங்கிற அமிர்தத்தை அவ மேல பொழிஞ்சார். உடனே அவெல்லாம் அப்படியே முழிச்சுட்டா. அப்படியே அதுவும் எப்படி ஏற்கனவே எப்படி இருந்தாலும் அதை போல இல்லாம பல மடங்கு ஆரோக்கியத்தோடையும் அவ்வளவு ஒரு உள்ளுக்குள்ள அவளுக்குள்ள ஆனந்தம் சந்தோஷம் பொங்கறது. எழுந்துக்கும் போது உடம்பெல்லாம் ஒரே புல்லரிக்கிறது. கிருஷ்ணா இது என்ன அதிசயம் அப்படின்னு சொல்றா. அந்த நன்றி உணர்ச்சியில கிருஷ்ணாவை கட்டிக்கிறா. குழந்தைகள் எல்லாம் எங்களை எல்லாரும் நீ காப்பாத்தினேன்னு. மாடுகளுக்கு சொல்ல முடியாம பேச முடியாது இல்லையா, மான்னு அப்படியே முனகிண்டே கண்கள்ல கண்ணீர் வழிய நக்கிண்டே சுத்தி நின்னுட்டு இருக்கான் கிருஷ்ணர்கிட்ட. சரி, இவாளை காப்பாத்தியாச்சு. இப்ப அடுத்தது என்ன செய்யணும்? அந்த காளிங்கனுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் இல்லையா, அவனுடைய கர்வத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அந்த பக்கத்துல ஒரே ஒரு மரம், இலையே இல்லாம பட்டு போய் கிளை மட்டும் இருக்கு, அப்படி நின்னுட்டு இருக்கு. அந்த மரத்துல அப்படி கிளைகள் அப்படி கால் வச்சு டக் டக் டக்னு ஜம்ப் பண்ணி அப்படி போறார் மேல. போயிட்டு உச்சிக்கு போய் அங்கேருந்து தண்ணியில குதிக்கிறாராம். இத ரொம்ப அழகா தசகம் 55 நாராயணியத்துல அவர் அவ்வளவு அழகா சொல்லியிருப்பார். அதாவது நாராயண பட்டத்திரிக்கு சங்கீதமும் தெரிஞ்சிருக்கும், நாட்டியமும் தெரிஞ்சிருக்குமோ,
எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் யூஸ் பண்ற அந்த வேர்ட்ஸ், அதை நீங்க அந்த சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு டான்ஸ் ஆடுற டோன்ல இருக்கும். அவ்வளவு அழகா அந்த பொயட்டிக் எக்ஸலன்ஸ் ரொம்பவே அழகா இருக்கும். அவர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிமிலிஸ், அவரை வர்ணிக்கக்கூடிய விதம், அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளவு அழகா இருக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன். குழந்தை கிருஷ்ணன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் எப்படி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், கண்ணுங்கரேன்னு இருப்பான்ட்டு. இத்தினோண்டு கிருஷ்ணனை தூக்கி கொஞ்சனோன்னு எல்லா கோபிகைகளுக்கும் ஆசையா இருக்குமா. எல்லாம் சுத்தி நின்று இருப்பாளாம். ஒருத்தி சொல்வாளாம், இங்க பாரு அவன் என்ன பார்த்து சிரிக்கிறான் பாரு, இங்க பாரு அவன் நான் கூப்பிட்டாதான் வருவான், ஓடி வருவான், வா 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 அப்படின்னு இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் கூப்பிட்டு பண்ணுவாளாம். இவன் என்ன பாக்குறான் பாரு, என்ன சிரிக்கிறான் பாரு என்ன பார்த்து அப்படின்லாம். அப்ப அந்த கோபிகை இருந்து எங்கிட்ட வான்னு கூப்பிட்டா ஒருத்திட்ட தாவுவானாம். அங்கேருந்து இன்னொருத்தி எங்கிட்ட வா அப்படின்னா அவள்கிட்ட தாவுவானாம். இப்படியே அவன் ஒவ்வொரு கையா தாவறது எப்படி இருக்கான் தெரியுமா. இந்த கோபிகைகள்லாம் சக்கச்சவேன்னு இருப்பா. அவ கைகள் ரெண்டும் தாமரை மலருக்கு ஒப்பா சொல்ற. சோ அந்த கைகள் தாமரை மலர் மாதிரி இருக்கிற அந்த கைகள்ல கண்ணங்கரேன்னு இருக்கிற கிருஷ்ணன், குட்டியோண்ட கிருஷ்ணன் கருவண்டா இருக்கானா. மலருக்கு மலர் தாவக்கூடிய வண்டு, அப்படி ஒரு தாமரை மலர்ல இருந்து இன்னொரு தாமரை மலருக்கு வண்டு மாறி 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 போற மாதிரி இருந்தது. அந்த கிருஷ்ணன் ஒருத்தி கையில இருந்து இன்னொருத்தி கைக்கு போனது என்ன அழகான ஒரு இது இல்ல, வர்ணனை இல்ல. அது மாதிரி இப்போ இந்த கிருஷ்ணன் இப்படி தாவி ஏறுறான். அந்த தாவி ஏறும்போது அவனுடைய பாதம் அப்படி இந்த பிரான்ச்ல அந்த மரத்துடைய அந்த கிளைகள் அப்படி வச்சு ஏறான்ல, அது ஒண்ணு ஒரு புது அப்படி இலை துளிர் விட்ட மாதிரி இருந்ததாம். அந்த மரத்துல அவன் கால் வச்சு ஏறக்கூடிய போது அவன் பாதம் பதிக்க பதிக்க அந்த மரத்தின் கிளையில் துளிர் விட்டதை போல இருந்தது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். இப்போ இந்த தசகத்துல சின்ன சின்ன ஒரு விஷயங்களை அதை பார்க்கலாம். अथवारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारिततीरगणीपतरुं விஷமாருதசோஷிதபர்ணச்சயம். அந்த நீரில் அங்கே இந்த காளிங்கனிடமிருந்து அந்த இடத்துல அதுல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு மனசுல முடிவு பண்ணிட்டு வேகமா அந்த மரத்தில் ஏறாராம். அதுல இலைகளே இல்லாத மரத்தில் ஏறார். அப்போ அதிருஹ்ய பதாம்புருஹேன சதம் நவ பல்லவ துல்ய மனோஜ்ஞருச்சா ஹ்ரதவாரிணி தூரதரம் ஞபதஹ பரிகூர்ணித கோர தரங்ககணே. அப்படியே அதனுடைய பாதங்களை வச்சு அப்படி ஏறும் பொழுது அதில் புதிதாய் துளிர் விட்டதை போல ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அப்போ மேல அதோட உச்சிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து குதிக்கிறார் அந்த தண்ணியில ஆழத்துல. அப்போ அவ்வளவு பெரிய அலைகள் அதுல இருந்து எழும்புறதாம். இத சொல்லும் பொழுது அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றார், அடிவயிறு பகவானோட என்ன சொல்றது அப்படின்னா, சிருஷ்டி பிரளய நேரத்துல எல்லா சிருஷ்டியும் பகவானோட அடிவயிற்றில் ஒடுங்கும் அப்படின்னு. சோ பகவானோட அடிவயிற்றில் அவ்வளவு 14 லோகங்களும் உள்ள அடங்குறதுன்னா அவ பாரம் எப்படி இருக்கும். சோ அந்த பாரத்தோட அவர் அங்க குதிக்கிறாராம் தண்ணியில. அதனால அந்த தண்ணி எங்க வரைக்கும் அடிக்கிறதுன்னா தனுஷ் சதகம் அப்படிங்கிறார். 100 அம்பு அப்படி ஒன்று பக்கத்துல ஒன்றை வச்சு போயிட்டே இருந்தோம்னா 100 அம்புகள் எவ்வளவு தூரம் அப்படி போகுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு தண்ணீர் அடிச்சுதான். சோ இப்படி அவர் இப்படி பண்றாரு. இந்த சப்தம் காளிங்கன் பேசாம அடியில கிடக்கு இல்லையா, அதுக்கு உடனே தொந்தரவா இருக்கான். அப்ப கோபமா அது வருது வெளியில. அந்த இடத்துல சொல்றார், அது அவ்வளவு அழகா அந்த வேர்டிங்ஸ் பாருங்களேன், ஒரு டான்ஸ் மாதிரி. அத திக்ஷு விதிக்ஷு பரிக்ஷுபித பிரமிதோதர வாரிணி நாதபரை உதகாத் உதகாத் உரகாதிபதி த்வதுபாந்தமசாந்தரு சாந்தமனா. செம்ம கோவத்துல வருதாம அந்த காளிங்கன். உள்ள இருந்தது தண்ணிக்குள்ள இருந்து இப்படி வெளியில வருது. அப்போ அதுக்கு 1000 தலைகள் அப்படி விரிச்சு நின்னுட படம் எடுத்து கிருஷ்ணனை பார்த்து நிக்கிறது. அந்த இடத்த சொல்லும் போது அவர் முன்னாடி அந்த காளிங்கன் நின்ற கோலம் எப்படி இருந்துதாம், ஒரு கருமையான மலை அப்படி இருந்ததை போல இருந்துதாம். அஞ்சன சைலம், மை, அஞ்சனம் என்றால் மை, அத்தனை கருமையான ஒரு மலை
அவர் முன்னால் நின்றதை போல அது தன்னுடைய அந்த படம் எடுத்து தன்னோட எல்லா தலையும் அப்படி விரிச்சு படம் எடுத்து கிருஷ்ணன் முன்னாடி நின்றான். பனஸ்ருங்க சஹஸ்ர வினிஸ்ருமர ஜ்வலதக்னி கணோக்ர விஷாம்புதரம். நெருப்பு வாயிலேந்து அந்த விஷத்தை நெருப்பா கக்கிண்டு புரத பணினம் சமலோகயதா பகுஸ்ருங்கினம் அஞ்சன சைலமிவ. இப்போ அது அந்த விஷத்தை கக்கிண்டே கிருஷ்ணர் அப்படியே சுத்திக்கிறதாம். அப்படியே அது கிருஷ்ணரை சுத்தின்னு உடம்புல கடிச்சுட்டே இருக்கு, விஷத்தை அப்படியே கொட்டிண்டே இருக்கு கிருஷ்ணனை. அவர் எவ்வளவு அனந்த பலம். அடுத்ததுல சொல்லும் போது ஒன்னு அப்படி கொட்டிட்டுங்கும் போது நம்ம மனசு பதப்பதைக்கும். ஆனா நாராயண பட்டத்திரி சார் எங்களுக்கு மனசு பதப்பதைக்குதானா, நீ ரொம்ப பலசாலியாச்சே இல்லையா, அனந்த பலம், எல்லையில்லாத பலம் கொண்டவனான ஒன்ன போய் அது அப்படி கடிச்சுது அப்படின்னு. ஜுவல தக்ஷி பரிக்ஷரத் உக்ர விஷ ஸ்வசனோஷ்ம பரத் சமஹாபுஜகஹ பரிதஷ்ய பவந்தம் அனந்த பலம் பரிவேஷ்டயத் அஸ்புட சேஷ்டமஹோ. இப்படி சொல்லிட்டே வரார். அப்போ காணும், கிருஷ்ணன் உள்ள போனவன காணும் அப்படின்னு இந்த குழந்தைகளும் மாடுகளும் இங்க இருந்து பதைக்கிறது, கத்துறது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு. அங்கே உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தேன்னா பிருந்தாவனத்துல உள்ள அங்க அவ இருக்கிற இடத்துல ஏதேதோ தவறா நடக்க போறது, ஏதோ தப்பா நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவளுக்கான சமிக்ஞைகள் தெரிஞ்சோன்னா எல்லாரும் குழந்தை போயிருக்கானேன்னு எல்லாரும் ஓடி வராங்க. அங்க பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள அந்த கிருஷ்ணன் அது சுத்தி கடிச்சுட்டு இருக்கிறத பாக்குறா. கிருஷ்ணன் இல்லாட்டா நமக்கு எதுவுமே இல்லையே, கிருஷ்ணன் இல்லாத நமக்கு எந்த வாழ்க்கையுமே இல்லையே. கிருஷ்ணன் இவ்வளவு கஷ்டப்படும் போது நம்மளும் உயிரோட இருக்கணும், நம்ம எல்லாரும் தண்ணிக்குள்ள குதிச்சிடலான்னு அவ எடுக்கிற அந்த ஒரு முடிவு. இப்போ வாழ்க்கையிலேயே நமக்கு சோதனைகள் வரும். நம்ம அப்படி சோதனைகள்ல தாங்கிக்க முடியாம ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன கிருஷ்ணா சோர்ந்து போயிட்டேன், இவ்வளவு சோதனையா, என்ன நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துற, இதுக்கு மேல என்னால தாங்கல அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் பொறுக்க முடியாம ஓடி வருவான். இவ எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திட்டோம் பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி இவ இனிமே வெயிட் பண்ணக்கூடாது, அவனோட நம்ம குதிக்கணுங்கும் போது இதுக்கு மேல அவளை காக்க வைக்க கூடாதுன்னு அந்த பாம்பு கிட்ட விடுபட்டு அப்படி மேல ஜம்ப் பண்ணி வராராம். அது மேல காலை வச்சு ஏறி நிக்கிறாராம் அதன் தலையில. அப்போ எல்லாரும் அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா. அப்பதான் டான்ஸ் ஆடுறாருங்கும் போது ரொம்ப அழகா சொல்றார். அதிருஹ்ய பனிராஜபனான் நன்று தே பவதா மிருது பாதருச்சா. உன்னோட மென்மையான அந்த அழகான பாதங்களை வச்சு நீ ஆடின. கலசிஞ்சித நூபுர மஞ்சுமிலத் கர கங்கண சங்குல சங்வனிதம். உன்னுடைய அந்த கால்ல நீ போட்டு இருக்கையில சலங்க, அதோட அந்த சலங்க சத்தம் கேட்குமே, அது கையில நீ போட்டு இருக்க பாரு அந்த வளையல், அதோட சப்தத்தோட ஒத்தாப்புல வர மாதிரி அவ்வளவு அழகா நீ ஆடின கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி இத அவரோட அந்த டான்ஸ் ஆடுறதுல அதுலயும் வெறும் ஆடலையாம், இப்படி ஆடிண்டே வர்றார். மானத்துல பாக்குறா தேவர்கள்லாம். வெறும் டான்ஸ்க்கு பாட்டு இல்ல, எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் இல்ல, அவர் பாட்டுக்கு ஆடுறாருல, அது எப்படி இல்லாம இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வானத்துல இருந்து அவ பாட்டு பாடுறா, எல்லா வாத்தியங்களும் முழங்குறாளாம் இந்த டான்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆறுது, அந்த தலை அதோட 1000 தலைகளை தலை இப்படி நிமித்தினதுன்னா எந்த தலையை நிமித்துறதோ அந்த தலையில ஏறி ஆடுவாராம். அந்த தலை காலை வைப்பாராம், அமிங்கின தலையை விட்டுட்டு ஏறக்கூடிய தலை மேல கால் வச்சு ஆடுவாராம். இப்படி மாத்தி 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 எல்லா பக்கமும் வச்சு அப்ப அந்த டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன மார்வெலஸா இருந்திருக்கும் இல்ல. அதான் நமதி நமதி யத்யத் அமுஷ்ய சிரோஹரே, நமதி யத்யத் அமுஷ்ய சிரோஹரே பரிவிஹாய ததுன்னதமுன்னதம் பரிமதன் பத பங்கருஹாச்சிரம் வியஹரதாஹ் கரதால மனோஹரம். இப்படி சொல்றார். நீ அந்த கால்கள் மாத்தி வச்சு ஆடும்போது கோணமான ஆடல, உன் கையும் அதுக்கேத்த மாதிரி கால்கள் எப்படி அந்த வைக்கிறையோ அந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அவ்வளவு அழகா கையுடைய மூவ்மெண்ட்ஸும் கொடுத்து நீ ரொம்ப அழகா ஆடின கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் அந்த காளிங்கன் ரொம்ப முடியாம தன்னுடைய கர்வம் நீங்க காளிங்கனுடைய மனைவிகள்லாம் பகவானை ஸ்துதி பண்ணி எங்க கணவனை விட்டுருங்கோ, அவர் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லும்போது அவளுக்காக மன்னிச்சு விடும்போது இவனும் தன் கர்வம் நீங்கியவனாக
அவன் அந்த இடத்துல இருந்து போறதுக்கு ஒத்துண்டு இங்கேருந்து ரமணக்கம்னு சொல்லிட்டு நடுவுல ஒரு தீவு இருக்கு, அங்க போயிடு, கடலுக்கு நடுப்புற, அங்க உன்னை கருடன் தொந்தரவு பண்ண மாட்டான்னா அது உனக்கு. அந்த எந்த பக்தனா இருந்தாலும் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்குறேன், நான் உன்னை காப்பாத்துறேன், எனக்கு கருடனும் பிரியம்தான், அதனால நீ எனக்கு வேண்டான்னு இல்லையே, உன்னையும் நான் காப்பாத்துறேன், அந்த கருடன் உன்னை தொந்தரவு பண்ணாம நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த அற்புதமான இந்த காளிங்க நர்த்தனத்தை அவ்வளவு அழகா சொல்லி முடிக்கிறார். டைம் கம்மியா இருக்கிறதுனால அங்கங்க சொன்னேன். 3 சாப்டர் இந்த காளிங்க நர்த்தனத்துக்கு மட்டுமே அவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டே போறார். அதுக்கப்புறம் நம்ம ராசக்கிரீடை கிருஷ்ணன் ஆடினத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். நீங்க எல்லாரும் பரதநாட்டியம் ஆடுறதுனால உங்க எல்லாருக்கும் அலங்கரிச்சுக்கணும். நடனம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இவ்வளவு அழகா உங்களை அலங்காரம் பண்ணிப்பேன் இல்லையா, நெத்தி சூட்டி வச்சுண்டு, புல்லக்கு வச்சுண்டு, மாட்டல் போட்டுண்டு, கழுத்துல எல்லா விதமான இதெல்லாம் போட்டுண்டு, கையில அங்கி போட்டுண்டு, வங்கி போட்டுண்டு, காய்கள்ல வளையெல்லாம் போட்டுண்டு, கால்ல சலங்கை போட்டு எவ்வளவு அழகா நீங்க அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் அவ்வளவு அழகா அலங்காரம் பண்ணிக்கிறார். எப்படி அலங்காரம் பண்ணிக்கிறாருங்கிறத 69வது தசகம் சொல்றது முதல் ஸ்லோகம். கேஷ பாஷத்ருத பிஞ்சிகா விததி சஞ்சலன் மகர குண்டலம். தலையில அழகா அதை கட்டின்னு ஒரு கொண்ட மாதிரி அதுல அப்படியே மயிர்பீலிகள் அப்படியே வரிசையா அழகா சந்திரபிரப மாதிரி அப்படி வளைவா அப்படி வச்சுட்டு இருக்காராம். பிஞ்சிக்கா விததி சஞ்சலன் மகர குண்டலம், காதுகள்ல அந்த மகர குண்டலங்கள் கன்னங்கள்ல பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு அழகா அந்த மகர குண்டலங்கள், ஆடக்கூடிய மகர குண்டலங்கள். ஹார ஜால வனமாலிகா லலிதம் அங்கராக கன சௌரபம். கழுத்தில் முத்து மாலை, காட்டுப்பூக்களால் ஆன மாலை, ஏதோ கிடைக்கிற அந்த காட்டுல கிடைக்கிற பூக்களை எடுத்துட்டு கலர் கலரா அதை எடுத்து ஒரு மாலை போட்டு போறது அவ்வளவு அழகா இருக்கும் கிருஷ்ணனுக்கு. அது அவ்வளவு வனமாலிகா லலிதம், ரொம்ப அழகா அது பிளேஃபுல்லா அந்த மாலையை போட்டுட்டு இருக்காராம். உடலில் வாசனை திரவியங்களால உடம்புல பூசின்னு இருக்காராம். அவ்வளவு ஒரு சந்தனம், அகரு, குக்குலம் எல்லாம் அதெல்லாம் உடலில் பூசின்னு இருக்கார். அடுத்தது பீத சேல திருத காஞ்சி காஞ்சிதம் உதஞ்சத் அம்சுமணி நூபுரம். இடுப்பில் மஞ்சள் பட்டாடை, பட்டு வஸ்திரம், மஞ்சள் பட்டு போட்டுருக்கார். அதற்கு மேல மேக்கலை தங்கத்தாலான அந்த அரைஞான் ஒண்ணு போட்டுருக்கார். அதுக்கு மேல கால்கள்ல ரொம்ப அழகா ரத்னங்களால் ஆன நூப்புரம் சலங்கை அதுல ரத்னங்கள் பதிச்சதா இருக்காம் அந்த சலங்கை. ராசகேலி பரிபூஷிதம் தவஹி ரூபமீஷ கலையாமஹே. ராச கிரீடை செய்வதற்காக நீ இவ்வளவு அழகா நீ உன் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கியே, இந்த கோலத்தை நான் தியானிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தசகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்தது கோபிகைகள்லாம் எப்படி அலங்காரம் பண்ணிண்டா அப்படிங்கறது அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றது. இப்ப இவ டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறா இல்லையா, 2 கோபிகைகளுக்கு நடுப்புற ஒரு கிருஷ்ணர், 2 கிருஷ்ணனுக்கு நடுப்புற ஒரு கோபிகை, அப்படி ரவுண்ட் நின்னுட்டு ஆடுறா. இந்த டான்ஸ பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு அற்புதமா பகவான் ஆடக்கூடிய நடனம், அதை பார்க்காம இருக்கலாமா? சோ ஓடுறார் நாரதர் இங்கேருந்து, தேவர்கள்ட்ட எல்லாம் போயிட்டு வாங்கோ 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 கிருஷ்ணன் ஆட போறான், பார்க்க வாங்கும். சரிண்ணா எல்லாரும் வெறும் வரலாமா, டான்ஸ பாக்குறதுக்கு நம்மள அலங்காரம் பண்ணிட்டு வரணும்ட்டு தேவர்கள்லாம் வானத்துல எல்லாரும் அசம்பிள் ஆறாலும், அவ்வளவு அழகா அலங்காரம் பண்ணிட்டு அசம்பிள் ஆறாலாம். அது 3வது ஸ்லோகம் சொல்றது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன்னா அவரே புல்லாங்குழல் வாசிச்சுண்டு அந்த நடனமும் ஆடிண்டு கால்களால அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படி வச்சுண்டு எல்லாம் பண்றார். கூட கோபிகைகள் இவருடைய அந்த புல்லாங்குழல் இசையில கீழ்த்தாயிலேந்து அப்படி மேல அப்படியே ஆரோகணம் போய் அந்த உச்சியில அந்த ஆலாப்பனை எப்படி அப்படி அந்த ஹை பிச் எட்டுற வரைக்கும் போகுமோ அதோட கூட இவாளும் அப்படியே பாடுறாளாம். ஒருத்தி முடிக்கிற இடத்துல இருந்து அவ எடுக்கிறா, அவ முடிக்கிற இடத்துல இருந்து இன்னொருத்தி எடுக்கிறாளாம். அடுத்ததுன்னு அப்படி போயிட்டே இருக்காம். அந்த சங்கீதம் அவ்வளவு அழகா இருக்காம், அதோட டான்ஸும். இவ ஆட 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 சுழண்டு 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 தலையெல்லாம் கலைஞ்சு அப்படி அவ்வளவு எந்த நிலைமையில இருக்கோம்னே தெரியாம அப்படி சுற்றி சுழண்டு ஆடுறாளாம். கொஞ்சமா டான்ஸ் அப்படியே இந்த சாங் அப்படியே மெதுவா நின்னா கூட அவ ஆடுறத நிறுத்தவே இல்லையா, தன்னை மறந்து ஆடிண்டே இருக்காளாம் அந்த கோபிகைகள். இந்த கோபிகை கண்ணனோட ஆடின இந்த டான்ஸ பார்த்துட்டு
சிவனும் பிரம்மாவும் அவ எல்லாருமே என்ன பாக்கியம், என்ன பாக்கியம் இந்த கோபிகைகள் பண்ணிருக்கா. லோகத்திலே இவ்வளவு ஒரு பாக்கியம் பண்ணவா வேற யாருமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவளை அப்படியே அங்கேந்து அவ நமஸ்காரம் பண்றாளாம் சிவபெருமானும் பிரம்மாவும். அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணா உன்னுடைய ரொம்ப அழகான இந்த ரூபம் அப்படிங்கறத சொல்லும் போது அந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல காமினீரிதிஹி யாமினீஷு கலு காமனீயக நிதே பவான். நீ அழகோட அப்படியே ட்ரெஷர், நீ அவ்வளவு அழகின் நீ நிதி, நீ பூர்ண சம்மதர சார்ணவம் கமபி யோகி கம்யம் அனுபாவயன் பிரம்ம சங்கர முகானபீக பசுபாங்கனா சுபகுமானயன் பக்தலோக கமனீய ரூப கமனீய கிருஷ்ண பரிபாஹிமாம். பக்தர்களுக்கு எளிதில் அடையக்கூடியவனாக அவ்வளவு அழகனான உன்னை நான் சரணடைகிறேன், என்ன நீ காப்பாத்து. ஒவ்வொரு தசகத்தோட முடிவிலையும் என்னோட எல்லா வியாதிகள்ல இருந்தும் என்னை காப்பாத்து. மொத்த வியாதிகளோட கூடாரமா இருக்கு என்னுடைய உடல், அதுல இருந்து நீ என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு ஒரு தசகத்தோட முடிவிலையும் கடைசி ஸ்லோகத்துல அவர் வேண்டிக்க. மத்தபடி அந்த ஒரு இடத்தை தவிர்த்து அந்த தசகம் முழுக்க அந்த கிருஷ்ணனோட அழகு, அவனுடைய கருணை, என்ன மாதிரி அவன் பக்த வத்சலன்கிற அந்த அதையெல்லாம் சொல்லும் போது ஒரு சின்ன ஒரு கதை மூலமா நமக்கு ரொம்ப மனசுக்கு இவ்வளவு கிருஷ்ணா நீ எங்களுக்காக நீ அவ்வளவு பண்ணுவியா அப்படின்னு நமக்கு தோன்ற மாதிரி பண்ணுவார். என்னன்னா பாண்டி ரக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆலமரம், அந்த ஆலமரத்துக்கிட்ட போய் ஒரு நாள் விளையாடலான்னு குழந்தைகள்லாம் கிருஷ்ணன் பலராமன் மற்ற குழந்தை எல்லாம் அங்க போவா. அங்க விளையாடலாம் அப்படிங்கும்போது என்ன விளையாட்டுனா நம்ம ஒண்டி விளையாடுற மாதிரி ஒருத்தன் மல்யுத்தம் மாதிரி ஒருத்தனோட அப்படி சண்டை ரெண்டு குரூப்பா பிரிஞ்சுட்டு விளையாடணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யார் ஜெயிக்கிறானோ அவனை தோக்குறவன் ஒரு கட்சியில இருக்கிற ஜெயிப்பா, இன்னொரு கட்சியில தோத்துருவான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த தோத்தவன் அந்த ஜெயிச்சவனை தோல்ல தூக்கிட்டு அந்த ஃபுல்லா சுத்தி வரணும். இதுதான் அவளோட போட்டியோட ரூல் வச்சுக்கிறா. கிருஷ்ணன் தலைமையில ஒரு டீம், பலராமன் தலைமையில ஒரு டீம். இதுல அவர் சொல்றார், அந்த நோஞ்சானா ஒல்லி பிச்சானா ஒருத்தன் இருப்பானா ஸ்ரீதாமான், அவனோட கிருஷ்ணருக்கும் அவனுக்கும் போட்டி வரும். ஒவ்வொருத்தர் இந்த டீம்ல இருந்து ஒருத்தர் அந்த டீம்ல இருந்து வருவார். அவன்கிட்ட கிருஷ்ணர் தோத்துருவாராம். கேட்கவே நமக்கு சிரிப்பா இருக்கானா, தோத்துருவாராம். தோத்துட்டு அவனை தோல்ல தூக்கிட்டு சுத்தி வருவாராம். சோ பக்தனை சந்தோஷப்படுத்துறதுல அவருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் பார்த்தேலாம். அப்படி எத்தனையோ எபிசோட்ஸ், எவ்வளவு ஒன்னொன்னுலயும் கிருஷ்ணனோட அந்த அன்பு கருணை எல்லாம் நம்ம பார்க்க இத படிக்க அவரே சொல்ற. மற்ற தெய்வம் முதல் தசகத்திலேயே நாராயண பட்டத்திரி சொல்லிவிடுற, மற்ற தெய்வங்கள்லாம் கேட்டதை கொடுக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்ல, ஆனா நீ என்ன தெரியுமா பண்ணுவ, நீ ஒன்னையே எங்களுக்கு கொடுத்துருவடா கிருஷ்ணா, நீ அப்படிப்பட்டவன் அப்படிம்பார். சோ நிறைய பேசலாம் இத பத்தி. இருந்தாலும் இந்த நேரத்தை யோசிச்சுட்டு இன்னைக்கு இதோட இதை முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு முறை உங்களை திரும்பவும் சந்திச்சு இன்னும் நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. மீண்டும் பாகவத மேளா வித்யாலயா குழந்தைகளான அற்புதமான நடன மணிகளான உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் ஆசிகளையும் சொல்லி, பகவான் என்னென்னைக்கும் அவருடைய அவ்வளவு கட்டாட்சமும் உங்க மேல பொழியணும். உங்க எல்லாருக்கும் நோய் நொடி இல்லாத ஆரோக்கியம், நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும், உங்க கலையில நீங்க மேல 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 சாதிக்கிறதுக்கு அதற்கான ஒரு தெம்பையும் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகளையும் எல்லாத்தையும் அவன் வழங்கணும்னு கேட்டு, மீண்டும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தோழி ஸ்ரீமதி பிரியம்பதா முரளி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை சொல்லி, பாகவத மேளா வித்யாலயாவோட காரணகர்த்தாவான நடராஜன் மாமாவுக்கும் அனுராதா மாமிக்கும் மானசீகமான நமஸ்காரங்களையும் சொல்லி நான் இதை முடிக்கிறேன். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணா சுதாப்தே கம்பாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயணா. குருவாயூரப்பா சரணம். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ.